آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال، گلگت بلتستان کے انتخابات، عمران خان اور پی ٹی آئی کے مسائل، اور اس سوال پر کہ کیا ملک مزید تقسیم کی طرف جا رہا ہے یا کسی نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 9 جون کو کشمیر اور جموں میں مختلف سیاسی پارٹیوں نے ملک گیر ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے باہر رکھ کر حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیا گلگت بلتستان میں 1971 والے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم ان سب باتوں پر تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد جی کی باتیں۔ آج 4 مئی 2026 اور دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو جیل میں پرتشدد ماحول میں رکھ کر حکومت پنجاب اور فوجی حکومت پاکستانی عوام کے اندر بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھ کر آنکھ ضائع کر دی گئی اور ابھی تک کسی ڈاکٹر کو عمران خان تک کی رسائی نہیں دی جا رہی۔ بہنوں سے ملاقات پر بھی پچھلے 7 ماہ سے پابندی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ سہیل آفریدی نے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ عمران خان کے کیسز کے معاملات کو پرائیورٹی کی بنیاد پر جلد سے جلد نمٹایا جائے۔ ناظرین، پاکستان اور دنیا بھر کی نظریں اس وقت گلگت بلتستان کے انتخابات پر لگی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ ان کے رہنماؤں کو، جن میں سلمان اکرم راجہ، جنید خان، ان لوگوں کو گلگت بلتستان کی حدود میں داخلے پر پابندی ہے اور پی ٹی آئی کی کسی بھی رہنماؤں کو انتخابی سرگرمی کی اس علاقے میں اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے لوگوں کو اور لیڈروں کو آزادی ہے اور وہ ہر طرح کے جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سرکاری حلقے الیکشن حکام ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع میسر ہیں؟ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ گیلپ پول کے مطابق بہت سخت مقابلے کی امید ہے۔ پی ٹی آئی اور پی 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 کے درمیان بہت سخت مقابلے کا امکان ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی حکومت خوفزدہ ہے اور پی ٹی آئی کو وہاں عملی طور پر الیکشن لڑنے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ممبران کو علاقے میں داخلے کی پابندی ہے۔ وہاں یہ حالات بالکل 8 فروری 2024 والے الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے اور سروے کے جواب دہندگان سے جب پوچھا گیا کہ وہ الیکشن والے روز کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے تو جواب میں 27% لوگوں نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دینے کا بتایا اور 24% نے پی 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 اور 14% نے پی ایم ایل این کو ووٹ دینے کا کہا۔ اس وقت 24 نشستوں کے لیے 403 امیدوار مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ حکومت پاکستان نے امن و امان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 17,000 اہلکار تعینات کیے ہیں، جن میں فوج کے علاوہ نیم فوجی دستے بھی امن و امان کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صورتحال بہت تشویشناک ہے اور خیال ہے کہ خدا نخواستہ الیکشن والے دن اور اس سے پہلے ان خرابے تک نوبت نہ پہنچ جائے۔ ناظرین، یہ سوال صرف گلگت بلتستان کا نہیں بلکہ پاکستان کی جمہوری مستقبل کا سوال بھی ہے۔ جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے۔ اگر کسی جماعت کو یہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس سے صرف الیکشن نہیں
बल्कि निज़ाम पर भी सवाल उठते हैं। पाकिस्तान को मजबूत करने का रास्ता मुखालिफ आवाज़ों को खामोश करना नहीं, बल्कि उनको सुनना है। इमरान खान बदस्तूर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मौजू बने हुए हैं। अगरचे वो जेल में हैं, लेकिन इनका नाम आज भी सियासी गुफ्तगू के मरकज़ है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को मुकम्मल सियासी सरगर्मियों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि तमाम मामलात कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अवाम के एक बड़े हिस्से के जहन में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के बगैर आगे बढ़ सकती है, या फिर इनकी मकबूलियत अब भी सियासी मंजरनामे को मुतासिर कर रही है। पीटीआई के रहनुमा मुसलसल ये शिकायत करते रहे हैं कि इमरान खान तक रसाई महदूद की जा रही है। कई मौके पर इनके वकला और ख़ानदान की मुलाकातों के हवाले से भी तनाज़ात सामने आए हैं। ये मामला अब एक सियासी बहस नहीं, बल्कि कानूनी और इंसानी हकूक़ के सवालात भी पैदा कर रहे हैं। क्या सियासी इख्तिलाफ के बावजूद बुनियादी कानूनी हकूक़ हर शहरी को यकसा तौर पर हासिल होने चाहिए? ये सवाल पाकिस्तान में आज बार बार उठाया जा रहा है। इमरान खान से इत्तेफाक या इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि वो अब भी पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ी किरदार हैं। जब तक इनके सपोर्टर की एक बड़ी तादाद मौजूद है, उनका सियासी असर ख़त्म नहीं हो सकता। नाज़रीन, सियासत अपनी जगह, लेकिन आम आदमी आज भी महंगाई, रोज़गार और माशी दबाव से परेशान है। पाकिस्तान अभी भी IMF प्रोग्राम, कर्ज़ों और माशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की मईशत पर दबाव बदस्तूर मौजूद है। अवाम पूछते हैं, रोटी सस्ती कब होगी, बिजली के बिल कब होंगे और नौजवानों को रोज़गार कब मिलेगा। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर हुकूमत को देना पड़ता है। आम पाकिस्तानी के लिए असल इलेक्शन रोटी, बिजली और रोज़गार है। सियासी नारे अपनी जगह, लेकिन घर का बजट और बच्चों का मुस्तकबिल हर शख्स का असल मसला है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद सियासी तक़सीम का शिकार दिखाई देता है। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन, और दरमियान में आम पाकिस्तानी खड़ा है जो मुल्क में इस्तेहकाम चाहता है। क्या तमाम सियासी क़ुव्वतें मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगी? ये भी एक सवाल है। या मुल्क मज़ीद महाज़ाराई की तरफ बढ़ेगा? ये आने वाले महीने तय करेंगे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात सिर्फ एक सूबाई या इलाकाई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान की जमहूरी साख, सियासी बर्दाश्त और इंतखाबी अमल पर अवामी एतमाद का इम्तहान भी है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया जाए और तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक हों। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है, या हमें अपनी सियासी तरजीहात पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम ख़बरों और तज्ज़िये के साथ शाह जी की बातें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके प्रोग्राम पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक का बटन दबाएं। आइंदा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा अपने अजीज़ व क़रीब और मिलने जुलने वालों के लिए हमेशा खैर की दुआएं किया करें, और जब खैर की दुआएं करें तो उसमें इस नाचीज़ को भी याद कर लिया करें। आपकी बड़ी इनायत होगी। आइंदा एपिसोड तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।